as atrial fibrillation, congestive heart failure, and infective endocarditis. These have emerged as a very important risk factors, lifestyle risk factors. Being overweight and obese, physically inactive, heavy drinkers, and the use of illicit drugs such as cocaine and amphetamine are risk factors which contribute to the risk of stroke. So, so to prevent a stroke, if we want to prevent a stroke, we have to maintain a good body, ideal body weight, be physically active, avoid smoking and alcohol consumption, and if the patient is diabetic or hypertensive, control the diabetes mellitus and hypertension to the strictly control it. There are three types of stroke I've already discussed: ischemic, intracerebral hemorrhage, and subarachnoid. But when the patient has an ischemic stroke, we know that it is secondary to, most of the time it's secondary to atherosclerosis in the major in extracranial arteries. And but it can be atherosclerosis ছাড়াও আরো 20% স্ট্রোক গুলা এম্বুলাস ফ্রম দ্য হার্ট থেকে হতে পারে, সরাসরি হার্ট থেকে এম্বুলাইজেশন হয়ে আসতে পারে। আর 20% আসতে পারে হচ্ছে থ্রম্বোসিস ইন সিটু। দ্যাট মিনস যে ব্রেনের যে ছোট ছোট পারফোরেটিং ভেসেলস গুলো আছে সেগুলোই সরাসরি ডিজিজড, and there's a thrombus in that vessel. So here we are showing a big blood clot which is lodged in the internal cerebral artery, but this has been lodged, but it has broken down from the carotid arteries. So when we after this, when we understand the pathology, we have to go for some investigations to confirm our suspicion whether it is a stroke and what type of stroke it is. So where is the lesion? Are most of the time the questions asked and answered by the investigations are: where is the lesion? Is it a vascular lesion? Is it ischemic or hemorrhagic, or is it a subarachnoid hemorrhage? So to know if it is a vascular lesion, we have to do a CT scan or MRI of the brain. To know if it is a CT scan and MRI of the brain can always show if the lesion is either ischemic or hemorrhagic, but often subarachnoid hemorrhage is missed in the CT scan, so we have to do a lumbar puncture. As I have already told, atherosclerosis is an important cause of stroke, so ischemic stroke. So we have to do the Doppler ultrasound of the carotid vessels. Often an MRI angiogram or CT angiogram or contrast angiography is needed, but to look for the source of cardiac emboli, we have to do an ECG. A 24 hours ECG is often mandatory, and an echo is necessary. As we have already discussed about the risk factors, we have to go through some investigations that will confirm how the medical conditions, the status of the medical conditions, sugar profile, HbA1c, lipid profile, electrolytes, renal function test, urine RE, PT, APTT are always necessary. So, but if the patient has, as I have already mentioned, young patients within the age of 15 to 45 often succumb to stroke. And in those cases, in a patient with stroke in a young adult, we have to look for unusual causes of this stroke. It might be vasculitis. It might be a hematological abnormality. So then ESR, serum protein electrophoresis, and a thrombophilia screen is often necessary. As you know about thrombophilia, thrombophilia is a disease where arterial and venous clots happen in abnormal sites, and one of the abnormal sites is the brain. Patients have a tendency to have clots in different abnormal sites, in the liver, in the lungs, and the
pulmonary embolism, and the cerebral venous thrombosis. So this is a summary of the investigations, and neuroimaging modalities include CT scan and MRI. Everywhere, a CT scan is vastly available, even in our country, and it is very sensitive for a hemorrhage. But as you know, early ischemia is often not picked up in a non-contrast CT scan. So we have to, for a good CT scan, we have to do a CT scan after 12 hours. We have to wait. But a diffusion-weighted MRI or an MRI with a diffusion-weighted sequence is very sensitive to early ischemia, and but it is in different areas it is not available, and patients who have some metallic implants or pacemakers are contraindicated to have an MRI, and often our patients get fearful and have claustrophobia in a enclosed MRI space. All the other investigations are special investigations: CT angiogram, MR angiogram, and Doppler, CT perfusion scan, renal perfusion scan. These are very what should we say? Uh, um, Highly specific and sensitive, and only done when demanded for. Now I'm showing a CT scan of the early infarct. As you can see, in picture A, there is no parenchymal lesion. So we can often miss this type of stroke. The red arrow obviously is pointing to a hyperdense lesion. The hyperdense lesion is a thrombus within the middle cerebral artery. So please be aware that even if the CT scan is normal, you have to look for early signs of infarct. This is a CT scan which, as I've told you, CT scan is not so sensitive for early ischemia. Within 4 hours, a CT scan might often look pretty normal to people who are not really acquainted with it. But CT scan, the same CT scan, if it is done after 4 hours or after 24 hours, will show obvious dark change or mass effect with the ventricular compression. This is an MRI, and an MRI picks up a stroke very early within 2 to 3 hours, 1 to 3 hours. And the DWI image, which is shown in the middle, shows a bulb-like, very hyper intense lesion, which is very specific for an acute ischemic stroke. This is the MRI of the cerebral infarct. Basically, a CT scan is enough to detect a stroke, ischemic stroke. But when we need to do, when we need to see an obvious stroke in the early lesion, we can do an MRI. So we have confirmed that the patient has a sudden onset. History has confirmed that the patient has a sudden onset of a focal neurological deficit, which is either a facial droop or weakness of the limb, or a speech difficulty, or walking difficulty, or sudden blindness. And then we have taken the history that the patient has no history of trauma, and that this symptoms is lasting for more than 24 hours. Our suspicion has been confirmed by a neuroimaging, and it is showing a lesion in the vascular territory. This vascular territory is the middle cerebral artery territory. Obviously, you know, the anterocerebral artery, posterior cerebral artery, and the posterior circulation can also be involved in the stroke. Here, the gray and white matter differentiation is lost. This is a very obvious stroke. Then we have to urgently go for management. Management, as you know, management has to be done as early as possible. As
Here minutes matters, and every minute brain tissue is damaged. So the moment the patient reaches a physician, management has to be started, and the aim of management is to minimize the volume of the brain that is irreversibly damaged, and to prevent the complication and reduce the patient's disability. So we need to first preserve the tissue in the ischemic penumbra. Ischemic penumbra is an area where obviously we understand that some area uh, this is the core area of this is the DWI is showing a core area of necrosis. That means here the blood vessel, the branch of the middle cerebral artery is totally clotted and occluded, and there might be a supplying area of the ischemic penumbra where the perfusion is decreased, but still there is salvageable tissue. Because this is a very early MRI, the occlusion can stop here, or the occlusion can progress. So in that setting, we have to salvage the ischemic penumbra. The tissue in the area of oligemia can be preserved by restoring the blood flow to the compromised area. We want to restore the blood flow to the compromised area. For that, immediately start aspirin. A 300 milligram daily dose of aspirin, aspirin is given, and in most centers. But if the patient has the good fortune of arriving to certain stroke centers where recombinant tissue plasminogen activator is given, RTPA is given, then we can withhold aspirin. Nowadays, the main principle of acute stroke management is timely recanalization of the occluded artery and reperfusion of the ischemic tissue. This is the principle on which we everybody is working, and we have to optimize the collateral flow and avoid secondary brain injury. Optimizing collateral flow is basically done by maintaining the cerebral perfusion pressure by with good hydration, and avoiding secondary brain injury, obviously hypoglycemia, hyperthermia, infection, these cause secondary brain injury, and these have to be managed. But the main challenge is to timely recanalize the occluded artery and reperfuse the ischemic tissue. For that, in many centers, especially I know in Dhaka, 2 or 3 centers have been starting intravenous tissue plasmin activator with recombinant RTPA, that is alteplase. FDA has approved alteplase, and this can be given within 3 hours of stroke onset, only if the CT scan has ruled out the hemorrhagic stroke. AHA guideline has extended this period to 4.5 hours. So the patient has an opportunity to to have his occluded vessel recanalized and perfusion reestablished in his brain if the patient comes to a hospital which has the facility to provide RTPA within 3 to 4.5 hours. But RTPA, as you know, in IV thrombolysis is a very it is a two-bladed sword, so two-sided sword, and it can give benefit to the patient, but we have to select these patients very carefully, very carefully. There are a lot of contraindications and guidelines that at least 7 or 18 points that have to be immediately checked to see if the patient is either eligible for RTPA therapy. The patient cannot have head trauma or prior history of stroke within the last 3 months. If the patient has a myocardial infarction in the last 3 months, this patient is also contraindicated from having RTPA treatment. If the patient has arterial puncture in a non-compressible site, that means if the patient has a CV line done within the last 7 days, this patient will not get RTPA, even if the patient arrives within the
3 to 4 hour period. If the patient's blood pressure is more than 185 by 110, there's a high chance of the patient will have complications after this RTPA therapy. So RTPA is contraindicated. RTPA must be given to those patients whose INR is normal, whose platelet count is more than 1 lakh, whose blood sugar, who does not have a hyperglycemia or hypoglycemia, and the CT scan is not showing any evidence of hemorrhage and is not showing a large infarction. The patient and his family members must know the risks, potential risk and benefit of this therapy. So with this, we in many centers of Dhaka have already, and throughout Bangladesh have already started RTPA. It has been going on all over the world for the last 20 years, and statistics show that 4% of the stroke patients, 4% of the stroke patients can get RTPA if they come at time. The other things that have to be managed are the airway, breathing, circulation, hydration, nutrition, the blood pressure, and the blood glucose. As you know, what we always want to stress is bring the patient to the doctor as early as possible. Get the physician must start treatment as early as possible. His strategy has to be to uh, try to reduce the amount of brain damage that is ongoing, optimize the blood flow, and avoid secondary injury. So, keeping the blood pressure at a lower range, controlling the blood sugar at an optimal range of 7 to 10, ensuring the patient has appropriate nutrition, hydration, and proper circulation. Temperature is normal, and the patient is not incontinent is very important. After that, an acute stroke patient can have some complications, and we have to help with these complications. Physiotherapy is often needed. When the patient cannot swallow, an NG tube is and dysphagia persists, we can start NG tube feeding. Patients are very prone to chest infection, and so antibiotics and physiotherapy is advised. A painful shoulder, pressure sore, urinary tract infection are common complications of acute stroke and have to be managed appropriately. Patients often get depressed and anxiety, and we have to recognize and help these patients to go on with their daily activities. A very morbid condition arises after stroke, which might be a seizure. In this setting, seizure has to be appropriately controlled, because a seizure not only happens in the early setting of a stroke, but it has a very bad prognosis even after 1 or 2 years. So seizure has to be controlled with anticonvulsants and anticonvulsants. Often a stroke patients become bedridden, and there's a chance that the patient might have a deep vein thrombosis or a risk of pulmonary embolism. We should have to confirm the patient has a deep vein thrombosis or not, and sometimes prophylaxis of the deep vein thrombosis is given. But we have seen that prophylactic and anticoagulation is not always necessary. Anti-embolism stockings, early mobilization, proper hydration can prevent a deep vein thrombosis. But if the patient is a very high-risk patient, then heparinization and anticoagulation can be done. There are many things that are still left to be done for secondary prevention of a stroke, so that a recurrence does not happen. We have often we have to advise the patient for
interventions, such as endarterectomy. If the carotid stenosis, if the patient has a carotid stenosis of more than 70%. Many of the patients who have features of cardiac embolism, such as atrial fibrillation, paroxysmal or permanent, who have a mitral stenosis, mitral regurgitation, that is valvular heart disease, or a changing murmurs in the heart. These patients have to be anticoagulated with warfarin, and there are many other drugs which can be used in our settings. A cryptogenic stroke might need anticoagulation. Cryptogenic infarcts are those patients where the cause of the ischemic stroke cannot be determined. Patients should be advised to reduce their salt intake and obviously improve, lead a well-controlled and active life. This all goes for the ischemic stroke, but when a hemorrhagic stroke occurs, there is bleeding from a ruptured vessel within the brain parenchyma. If the rupture occurs outside the brain substance in the subarachnoid space, then we call it subarachnoid hemorrhage. But most of the time, a subarachnoid hemorrhage is not considered to be a part of the stroke. The most important causes of intracerebral hemorrhage is hypertension, and artery mass malformation is second. These patients come to us with a different presentation. As we have also already mentioned, a stroke patient comes with a focal neurological deficit, which is sudden in onset and persists for more than 24 hours. But if this patient has a headache, vomiting, and deterioration of consciousness at the very onset of the symptoms, if the patient is having a seizure and is rapidly deteriorating and has a history of irregular intake of hypertensive managements, we often think that the patient might have a intracerebral hemorrhage. And yes, often the CT scan is CT scan is available, and CT scan can detect the hemorrhage quickly. This is the CT scan showing a hyperdense lesion in the putamen, one in the thalamus, one in the pons, cerebellum, and the temporal lobe. Hemorrhage can occur in any site, and it does not follow a vascular territory. In comparison to an ischemic stroke, this is hyperdense, whereas an ischemic stroke is hypodense. This is a picture of a subarachnoid hemorrhage. The bleeding is in the subarachnoid space, and so in the density is in the CSF spaces. So in case of a subarachnoid hemorrhage, as it is a very important and a very grave condition, I'm just mentioning some clinical pointers. When the patient has a sudden severe thunderclap headache, which the patient has never experienced before, and the patient is immediately vomiting, and the patient is losing consciousness, we have to be very much alert that the patient might have a subarachnoid hemorrhage. Many of you people might know the term thunderclap headache. Thunderclap headache is a sudden severe headache. Within a few seconds, the headache is so severe as if a thunder has struck the head. It comes and goes it comes suddenly and often goes away. But the amount of pain is like the patient will say that I have never experienced such a pain ever in my life. And immediately after that, the patient might vomit, and the patient might have a complete loss of consciousness. So if we get a neck stiffness and a positive cardiac sign in this type of patient, we can suspect that the patient has a subarachnoid hemorrhage.
The initial management of the hemorrhagic stroke is early identification, which can be done by a CT scan, as I've already mentioned. And if we get to know the actual etiology, whether the patient had actually had hypertension, whether the patient was on a anticoagulant or not, if the patient had coagulopathy, if the patient was getting a what should I say, thrombolytic therapy for myocardial infarction or ischemic stroke, whether the patient has vasculitis or arteriovenous malformation, whether the patient had an intracranial neoplasm or cerebral venous sinus thrombosis. All these are the causes of an intracerebral hemorrhage. These have to be determined and have to be treated accordingly. The treatment of complications such as mass effect and hydrocephalus is very common in a hemorrhagic stroke patient and most common in a subarachnoid hemorrhage. And obviously, when the cause of subarachnoid hemorrhage is an aneurysm, aneurysm is an abnormal dilatation of the vessels of the brain, and when there's rupture of these vessels, the bleeding occurs in the subarachnoid space. As I have already said, this is known as the subarachnoid hemorrhage, and when the patient can be stabilized, an aneurysm has to be either clipped or coiled, so that further re-rupture of the vessel or aneurysm does not occur. Here you can see a circular aneurysm. The ringed lesion is a circular aneurysm, that is a abnormal dilatation of the anterior cerebral artery, basilar artery, and in the lower down pictures we see a digital subtraction angiogram, which is, I have already mentioned, that is a special investigation and only done when demanded in certain conditions. And the E picture shows that the circular aneurysm has been coiled. The coil has been given inside the before going to the next part of our discussion, does anybody want to ask any questions about this presentation? ম্যাডাম, আমি ডক্টর ওসমান বলছি আবার। জি, আমি চমৎকার শুনছিলাম আপনার ইজ ভেরি ভেরি গুড ব্রিফ ফর দ্য স্ট্রোক পেশেন্ট। বা এখন আমার যেটা মনে হচ্ছে যে জেনারেল ফিজিশিয়ান যারা, যেমন এই যে সিটি স্ক্যান, এমআরআই, ইভেন ডিফিউশন ওয়েটেড ইমেজিং, এগুলো আমরা জানার জন্য জেনে গেলাম, এই জন্য যে গ্রামে বসে হয়তো রোগীকে ফিউচার প্ল্যান অফ ট্রিটমেন্ট বলার জন্য আমার এটা জানতেই হবে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। এখন তো রোগীরা সবাই আসলে এইসব ইমেজিং নিয়ে ডাক্তারদের কাছে আসতেছে, শুধু আমাদের একটা নলেজ থাকতেই হবে যে আমরা কি দেখছি। জি, কি দেখছি আমরা জিনিসটা। এখন যারা ধরেন ঢাকাতে তো অনেক ফ্যাসিলিটিস আছে, যারা জিপি করছেন তারাও স্পেশালিস্ট লেভেলেও কাজ করতে পারেন হয়তো অ্যাকশন প্ল্যানের বা অ্যাক্টিভিটিস, কিন্তু যারা আসলে তো তাই করতে হবে। হ্যাঁ, এখন ধরেন গ্রামে যেখানে প্রিভিলেজ না খুব একটা, তারা যে এমআরআই এর সুযোগ নাই, সিটি স্ক্যান হয়তো কোথাও আছে কোথাও নাই, কিন্তু এজ এ ফিজিশিয়ান প্রাইমারিলি কি করা মিনিমাম অবশ্যই করা, বাকিটা তো রেফারেল ওনারা করবেনই, তারা চেম্বারে বসে কি করতে পারেন এই জায়গাটুকু একটু গাইড করে দিলে মানে তাদের জন্য সুবিধা হয়। যেমন আপনি বলেছেন যে এই যে স্ট্রোক, হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন, আমাদের গ্রামের একটা কনসেপ্ট আছে যে একটু কোলাপসটাকেও কোলাপস ডিউ টু সিনকোপি, এটা হয়তো অনেকের কাছে স্ট্রোক মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা তো এরকমই না, রোগীরা এসে বললেন যে স্ট্রোক করে গেছেন, আসলে রোগীর কথা দিয়ে কিন্তু আমরা বায়াসড হয়ে যেতে পারি যে স্ট্রোক হয়ে গেছে। এই জায়গাগুলো একটু যদি শুধরে দেওয়া যায় বোধহয় ভালো হয় কিনা। হ্যাঁ, মানে আসলে আমাদের ডাক্তারদের তো আসলে পেশেন্ট কে দেখতে হবে, পেশেন্টের উইটনেসের কাছ থেকে ভালো করে হিস্ট্রি নিতে হবে। পেশেন্ট তো আর ওই সময় হিস্ট্রি দিতে পারছে না, তাই না? অনেক সময় পেশেন্ট হিস্ট্রি দিতে পারছে না, পেশেন্টের উইটনেস যারা সাথে ছিল তাদের কাছ থেকে একদম এক্সাক্ট টাইম, কখন থেকে রোগীটা খারাপ, কখন থেকে কি সমস্যাগুলো দেখছে, সেই সমস্যাগুলো সর্ট আউট করতে হবে। সিনকোপি যদি হয়ে যায় পেশেন্টের, সিনকোপি হবে ভেরি সাডেন ইন অনসেট, পেশেন্ট দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পড়ে গেল,
ঠিক আছে, তার হয়তো প্রিভিয়াস কোনো অ্যারিথমিয়া থাকতে পারে অথবা হার্ট ডিজিজ থাকতে পারে, এই হবে তার হিস্ট্রি। আর একটা স্ট্রোক পেশেন্টের তো সেরকম না, আমরা তো বলছি যে সাডেন অনসেট ফোকাল নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট, মুখটা বাঁকা হয়ে গেছে, হাত দুর্বল হয়ে গেছে, হাত দুর্বল হয়েছে, কথা জড়ায় গেছে, উইদিন ফিউ মিনিটস টু আওয়ার্স এর মধ্যে রোগী নিজেই বলতে পারে যে আমি চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলাম অথবা খাবার টেবিলে বসে নাস্তা খাচ্ছিলাম, আমার মুখটা এক সাইড বেঁকে গেল, হাত একদিকে পড়ে গেল, আমি আমার কথা জড়ায় গেল। তাহলে হিস্ট্রি উইল বি মাচ ডিফারেন্ট অ্যান্ড দেয়ার আর মেনি মিমিক্স অফ দ্য stroke. So obviously these have to be first, আমরা তো ফার্স্টে ক্লিনিক্যাল জিনিসটাই বেশি ডিসকাশন করছি, যে ওই জিনিসগুলোকে আমাদের আগে ডিফারেন্সিয়েট করে নিতে হবে যে আমরা কি নিয়ে আসলে ডিসকাস করছি, যে আর উই ডিসকাসিং আ স্ট্রোক, আর উই সিইং আ স্ট্রোক পেশেন্ট, আর উই সিইং সামথিং এলস। হ্যাঁ, একটা স্ট্রোক পেশেন্টের সিজার হতে পারে, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য টাইম সিজার ইজ নট দ্য প্রাইমারি প্রেজেন্টেশন অফ আ স্ট্রোক পেশেন্ট। খিঁচুনি হচ্ছে, খিঁচুনি নিয়ে রোগী যদি প্রেজেন্ট করে ডাক্তারের সামনে, সেটাকে খিঁচুনি হিসেবে, খিঁচুনিটাকে কন্ট্রোল করাটাই হচ্ছে আমাদের মেইন কাজ। তারপরে যদি পেশেন্টের খিঁচুনি সেরে যাওয়ার পরেও ফোকাল নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট, মানে প্ল্যান্টার এক্সটেন্সর আসতেছে, বাম সাইড অথবা ডান দিক অথবা বাম দিক দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে, মুখের বাঁকাটা দেখা যাচ্ছে, কথা জড়তা শোনা যাচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে যে এই খিঁচুনির কারণ ছিল স্ট্রোক। যদি পেশেন্ট বলে যে আমার ইনসুলিন নিয়ে আমি খাই নাই অথবা আমার ওভারডোজ অফ ইনসুলিন নেওয়া হয়েছে, হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে যাওয়ার পরেও পেশেন্ট স্ট্রোক লাইক নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট নিয়ে আসতে পারে, কিন্তু ওই তো সবসময় হিস্ট্রিটার উপরে অনেক জোর দিতে হবে, যাতে আমরা either we can confirm our suspicion of the patient is having stroke, and we can distinguish it from other stroke mimics that look like stroke. But the main thing is that history and physical examination have to go side by side so that a stroke is determined. একটা স্ট্রোকের ক্লিনিক্যাল সাইন আসতে তো বেশি সময় লাগে না, আমাদের ক্লিনিক্যাল সাইন দেখে আমাদেরকে তার পরবর্তী জিনিসগুলো অন্য ইনভেস্টিগেশনে অথবা অন্য রেফারেল যেতে হবে। একটা স্ট্রোক পাওয়া মানেই প্রথমেই আমরা যখন আমরা ধরে নিচ্ছি যে পেশেন্টের নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট হচ্ছে, বলছে মিনিট অথবা ঘন্টাখানেকের মধ্যে, ঘন্টাখানেক আগে আমি ভালো ছিলাম, এখন আমার মুখ বাঁকা হয়ে গেছে, হাত দুর্বল হয়ে গেছে, কথা জড়াই গেছে, যদি এটাকে আমরা ইসকেমিক স্ট্রোক ধরে নিতে পারি, we can observe the patient or make the patient come for follow-up within the next 24 hours or observe the patient for 24 hours. But if the patient has a sudden severe headache, if the patient is vomiting, if the patient is losing consciousness, the patient should not be at a very at a rural level. Patient should be immediately referred to a good referral hospital where management can be given, investigations can be done, because these types of patients can often, the patients cannot might not survive. It might be a very large ischemic stroke or a hemorrhagic stroke, and the patient might not survive, or the patient just might die in front of that doctor. So referral is very important when you have, and when to act and when you can observe. You have to keep things in mind. জি ম্যাডাম, আমার মনে হয় যে রেফারেল জায়গাটুকু আমাদের অ্যালার্ট হওয়া দরকার আছে। আপনি হয়তো একটু পরে আনকনশাস পেশেন্টের ম্যানেজমেন্টও বলবেন কিছুটা, এবং সেখানেই বোঝা যাবে রেফার করার সময় একজন আনকনশাস পেশেন্টকে কিভাবে হসপিটাল নিয়ে যাবে, এটাও একজন জেনারেল ফিজিশিয়ানের দায়িত্ব বটে। আর একটা জিনিস আপনি যেটা স্ট্রাইকিং, আমার মনে হয় সবার, জি ম্যাডাম, যে সবার বোধহয় বোঝা দরকার যে হাইপোগ্লাইসেমিয়া ক্যান কজ দিস ফোকাল লিশন। এটি স্ট্রোক না হয়ে যদি হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়, আমার মনে হয় আমাদের জিপি যারা সবার চেম্বারে এক একটা ব্লাড সুগার মেশিন থাকা দরকার, গ্লুকোমিটার মেশিন থাকা দরকার। এটা আমাদের একটা প্র্যাকটিক্যাল সাজেশন অবশ্যই। জি জি, কারণ এটা যদি থাকা হয়, দরকার। If the patient has a severe hypoglycemia less than 2.7, then the patient can be transferred. But if not, the patient can be managed. And hypoglycemia can also cause neurological deficit, but that neurological deficit will not persist for 24 hours. 24 ঘন্টা persist করবে না।
রোগী চোখের সামনে ইমপ্রুভ করা শুরু করবে, কিন্তু এটা দেখা প্রয়োজন যে আছে কিনা। একটা ইসিজি করা জরুরি, একটা ব্লাড সুগার দেখা জরুরি, ব্লাড প্রেশার মাপাটা জরুরি। এই তিনটা জিনিস আমার একটা স্ট্রোক পেশেন্টের লাগবে নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশনের সাথে। কিন্তু হেজিটেট করার কোনো দরকার নাই যে স্ট্রোককে আমরা রেফারেল হসপিটালে পাঠাচ্ছি কিনা। স্ট্রোকের স্ট্রোকের অনেক কমপ্লিকেশনস আসতে পারে। স্ট্রোকের ইমিডিয়েটলি একটা সেরিব্রাল অক্লুশন হওয়ার পরপরই 72 ঘন্টার মধ্যে বলা খুব মুশকিল যে রোগীটা কোন দিকে যাবে। ইফ ইউ আর ভেরি মাচ কনফিডেন্ট এনাফ যে with good clinical experience you can observe the patient for 24 hours, but if there is any deterioration, don't hesitate to refer the patient to a higher center. সব ECG হাইপোগ্লাইসেমিয়া পেশেন্টকে রেফার করা ECG লাগবে ম্যাডাম? যাদের হাইপোগ্লাইসেমিয়া পেয়ে যায় না না তাদেরও হাইপোগ্লাইসেমিয়া, আমি স্ট্রোক বলছি, জি যেটা আমরা স্ট্রোক আলটিমেটলি ডিটারমাইন করলাম 24 আওয়ার্স পরে। জি 24 জি আওয়ার্স জি আর পরেও যখন তার নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট পারসিস্ট করছে, তার হাইপোগ্লাইসেমিয়া নাই, অথবা হাইপোগ্লাইসেমিয়া রিজলভ হয়ে যাওয়ার পরও নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট পারসিস্ট করছে, তাকে নিয়ে তো একটু আসলে আমাদের চিন্তা করতেই অবশ্যই হবে। অবশ্যই। এবং সেটার সাথে ম্যাডাম হাইপোগ্লাইসেমিয়া ছাড়া টিআইএ তো হয়ে যেতে পারে যে 1 ঘন্টা আধা ঘন্টা পরে ভালো হয়ে গেল। এখন দ্যাট ইজ ট্রু। ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের যে চ্যালেঞ্জ হবে যে টিআইএ যদি আমি সাসপেক্ট করি, এই পেশেন্ট তো ফার্দার ইভালুয়েশনের জন্য সেন্ড করা দরকার তার হ্যাঁ ইয়েতে করা দরকার, স্পেশালিস্ট বাট এরিয়াতে। ইউ ক্যান এখন টেক বাট ইউ ক্যান টেক ইউর টাইম। হ্যাঁ, এখন একটা যেটা ইসিজি চ্যালেঞ্জ একটা সেটা ইসিজি হ্যাঁ জি জি জি। না আমি বলছি যে ওই লোকেরা তো বলবেন আত্মীয়-স্বজন যে রোগী তো ভালো হয়ে গেছে আপনি কেন পাঠাচ্ছেন? এই জায়গায় আমাদের একটু হ্যাঁ কমিউনিকেশন স্কিলটা ইমপ্রুভ থাকা দরকার। বোঝানো দরকার রোগীদেরকে যে না অবভিয়াসলি। এটা কোনো হ্যাঁ সময় আবার একটা বড় একটা একটা অ্যাটাক হয়ে টিআই যেতে পারে। পেশেন্টের এটা একটা হেরাল্ডিং একটা স্ট্রোক বলতে গেলে, এটা মাইনর স্ট্রোক ওয়ার্ডটা ইউজ করা উচিত না। টিআই একটা স্ট্রোকের মতনই, ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক। ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাকের সাথে 2-3টা রিস্ক ফ্যাক্টরস আছে। যে পেশেন্টের যদি কোনো পেশেন্টের কার্ডিয়াক কোনো ইভেন্ট সাথে থাকে, যে পেশেন্টের যেমন অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে, অথবা আমরা ক্যারোটিডস এর মধ্যে সেলস্কোপ বসিয়ে আমরা ক্যারোটিড ব্রুইটা শুনতে পাচ্ছি, এরকম মানে পেশেন্ট পাওয়া মানে হচ্ছে এই পেশেন্টের টিআইএ সামনে আবার রিকার করবে। দেয়ার ইজ আ হাই চান্স অফ রিকারেন্স অফ দ্য টিআইএ উইদিন মাসের মধ্যে আরো 2-1বার টিআইএ হতে পারে। টিআইএ ক্রিসেন্ডো আকারে বাড়তেই থাকতে পারে। রিকারেন্ট টিআই, ক্রিসেন্ডো টিআই থেকে 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 পেশেন্ট স্ট্রোক হতে পারে। আমার কাছে মনে হয় সবসময় এইসব পেশেন্টদেরকে কাউন্সিলিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে ইউ আর হ্যাভিং মাইনর স্ট্রোক, দিস ক্যান রিয়েলি অ্যাসেলারেট, এটা বাড়তে পারে, সামনের দিকে বারবার হতে পারে। তার পিছনে 2-1টা কারণ আমরা মনে করছি যে এই কারণগুলো আপনার দেখা প্রয়োজন। Severely stenosed carotid vessel or atrial fibrillation in the heart, both really put the TIA patient at risk. Everything should be, the knowledge should be given to the patient and the decision should be theirs. We don't need to decide if the patient has to be, we have to tell them that আপনার এই সমস্যাটা আবার মাস ঘুরতে আবার আসতে পারে, বছর ঘুরতে তো আসার সম্ভাবনা অনেক 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 %। এইটা যদি আপনি প্রিভেন্ট করতে চান, আমরা ওষুধ দিয়ে দিলাম, কিন্তু আর 2-1টা পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার, বোঝা দরকার যে আপনার ঝুঁকিটা কতখানি, জি ম্যাডাম ঝুঁকিটা এটা কতখানি এটা আপনি ডিসাইড করবেন। ম্যাডাম আমার দুটো আমাদের প্রশ্ন ছিল। ডক্টররা কারা প্রশ্ন করবেন যদি একটু করেন জি বেটার। বলেন, জি অবশ্যই। ম্যাডাম আমার দুটো প্রশ্ন ছিল। একটা প্রশ্ন হচ্ছে জিপি লেভেলে পেরিফেরিতে রেডিওলজিক্যালি কি ধরনের স্ট্রোক এটা কনফার্ম করার আগে আমাদের কোনো ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচে যাওয়ার সুযোগ আছে কিনা, আমাদের কি অ্যাসপিরিন দেওয়ার সুযোগ আছে কিনা, বা আমরা যদি হাই ব্লাড প্রেশারও পাই সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে কি ব্লাড প্রেশার কমাবো কিনা, আমরা কোনো ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচে যাবো কিনা, এটা করে 1 নম্বর প্রশ্ন। আর 2 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে আর্লি স্টেজে যদি আমরা তো পেশেন্টকে রেফার করছি, আর্লি স্টেজে আমরা কি পেশেন্টকে অলওয়েজ এমআরআই করার জন্য হচ্ছে গিয়ে সাজেস্ট করবো রাদার দেন সিটি স্ক্যান? নো, বললাম তো সিটি স্ক্যানই আমাদের জন্য যথেষ্ট। সিটি স্ক্যানই আমাদের যথেষ্ট। সাধারণত আমাদের রোগীরা আমাদের কাছে আসতে আসতে 3-6 ঘন্টা পার করেই ফেলে। 6 থেকে 12 ঘন্টার মধ্যে আমরা রোগীকে অবজার্ভ করে একটা সিটি স্ক্যান করে দেখতেই পারি। আমি পার্সোনালি আমরা যেসব সেন্টারে কাজ করি অথবা আমরা যেটা অ্যাডভোকেট করি সেটা হচ্ছে এটা সিটি স্ক্যান দেখে কনফার্ম হয়ে নেওয়াই ভালো যে এটা ইসকেমিক স্ট্রোক না হ্যামারেজিক স্ট্রোক। তবে ক্লিনিক্যালি অনেক সময় তো বোঝা যাচ্ছে
যে এটা hemorrhagic stroke না, then if you are very বললাম না clinically confident enough and experienced enough, then you can give aspirin. As you know, aspirin is needed for secondary prevention. এই মুহূর্তে যে 300 মিলিগ্রাম অ্যাসপিরিন দেওয়ার আগে তাহলে একটু চিন্তা করে নেওয়াটাই ভালো হবে। 300 মিলিগ্রাম অ্যাসপিরিন না দিয়ে তাহলে 75 মিলিগ্রাম অ্যাসপিরিন দেওয়া যায়। পেশেন্টকে বলা যায় যে আমি আপনাকে ওষুধটা দিলাম অথবা লিখে দিলাম, আপনি সিটি স্ক্যান করে ওষুধটা খাওয়া শুরু করেন। রোগীকে বললে ভালো। আমার তো মনে হয় এখনো রোগীরা খুব মানে অনেক নলেজেবল এবং অনেক সবার কাছে শুনবে, হ্যাঁ ডাক্তার সাহেব আমাকে বলে দিয়েছে যে সিটি স্ক্যান করেই ওষুধটা খাওয়া ভালো হবে। ক্লিনিক্যাল সেটিং এ যদি মনে করি না যে হ্যামোরেজ, যে হ্যাঁ মাথা সিভিয়ার হেডেক নাই, আনকন্ট্রোল ব্লাড প্রেশার ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে বমি হয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে খিঁচুনি হয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে তার কনসিয়াসনেস ডিটোরিয়েট করে নাই, এরকম একটাও হিস্ট্রি নাই, তাহলে আমরা ক্লিনিক্যালি সাসপেক্ট করতে পারি দিস পেশেন্ট মাইট নট হ্যাভ অ্যান hemorrhage, so we can go for aspirin, but we always have to tell the patient it is better to do a CT scan and take the medication. But I have given you the medication which সবচেয়ে সন্দেহ। জি ম্যাডাম, অ্যাসপিরিনটা সিটি স্ক্যান করে, কারণ যাদেরকে অ্যাপারেন্টলি ইনফেকশন মনে হচ্ছে ভেতরে হয়তো মাইনর হেমোরেজও থাকতে পারে না ম্যাডাম। মানে আমি বলছি যে খুব দেখাচ্ছে খুবই একটা স্টেবল পেশেন্ট, শুধু এটা অল্প নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট নিয়ে আসে, সেই পেশেন্ট গুলোকে আসলে সিটি স্ক্যান না করেও হয়তো অ্যাসপিরিন দেওয়া যায়। কিন্তু যদি মনে হয় না ডেন্স হেমিপ্লেজিয়াটা ডেন্স হয়ে গেছে, মুখের বাঁকাটা ডেন্স হয়ে গেছে, পেশেন্টের কোনো একটা দিক দিয়ে ডিটোরিয়েশন হওয়ার ভয় আছে, লার্জ ইনফার্ক্টের মধ্যেও কিন্তু হ্যামোরেজিক ট্রান্সফরমেশন হয়ে যেতে পারে অ্যাসপিরিন দেওয়ার পরপরই। ডোন্ট টেক দ্য রিস্ক। খারাপ পেশেন্ট যেগুলো নিউরোলজিক ডিটোরিয়েশন দেখা যাচ্ছে, যেগুলো সেই সব পেশেন্টকে সিটি স্ক্যান ছাড়া অ্যাসপিরিন দেওয়া ঠিক না। আর ব্লাড প্রেশারের ব্যাপারে সরি ম্যাডাম, জি ব্লাড প্রেশারের ব্যাপারে জি ম্যাডাম একটা ইনবক্সে ডক্টর বোধহয় প্রশ্ন করেছেন যে কনফার্মেশন করার পরে যে মেডিকেশন দেওয়া, এরকম একটা প্রশ্ন আপনি চ্যাট বক্সেও দেখতে পাবেন, আমিও দেখেছি। তো আসলে যে আপনি যে রিপারফিউশন থেরাপির কথাগুলো বলেছেন এগুলো তো জিপি লেভেলের না, এটা হচ্ছে স্পেশালিস্ট লেভেল। অবশ্যই আপনি যদি একটু রেসপন্ড করেন, চ্যাট বক্সে কি দেখতে পাচ্ছেন ম্যাডাম? হ্যাঁ, উইদাউট কনফার্মিং দ্য টাইপ অফ স্ট্রোক। ওই যে আমি তো বললাম যে ক্লিনিক্যালি যদি মনে হয় দিস ইজ আ স্টেবল স্ট্রোক, এটা সামনের দিকে প্রোগ্রেস করছে না, অনেক স্ট্রোক প্রোগ্রেস করতে থাকে, then an aspirin can be given and it is not a hemorrhagic stroke, দেখে ক্লিনিক্যালি মনে হচ্ছে it is not an hemorrhagic stroke, তাহলে aspirin can be given. ম্যাডাম এখান থেকে আমরা একটু সুইচ করে নেক্সট টপিকে, অন্য কোনো প্রশ্ন যদি কারণ ওই যে ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞেস করেছিল হাইপারটেনশনের ব্যাপারে। হাইপারটেনশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সাধারণত অ্যাকিউট স্ট্রোক সেটিং এ ব্লাড প্রেশারটা অনেক বেড়ে যায় এবং আমাদের বেশিরভাগ সময় আমরা দেখি যে ডাক্তাররা ওই প্রেশারটা কমানোর জন্য খুব তাড়াহুড়া করে, কিন্তু দিস ইজ আ ভেরি ন্যাচারাল মেকানিজম অফ দ্য ব্রেন চায় যে ওই ভেসেল যেটা অক্লুশন হয়ে যেতে চাচ্ছে সেই অক্লুশনটা কোনোভাবে যেন না হয়, এজন্য সেরেব্রাল পারফিউশন বাড়িয়ে দিয়ে তারা ওই স্ট্রোকটাকে ঠেকানোর চেষ্টা করে। এটা ব্রেন একটা ন্যাচারাল মেকানিজম। সুতরাং ব্লাড প্রেশার এরকম নর্মালি যে মানুষের প্রেশার হয়তো 140/70, তার অ্যাকিউট স্ট্রোক সেটিং এ 170/90 হতেই পারে, বাট এই সময় তাড়াহুড়া করার কোনো প্রয়োজন নাই। হঠাৎ করে বাড়ানো শুনতে হবে যে ব্লাড প্রেশার কি সবসময় আনকন্ট্রোল নাকি এইবারই শুধু এখন বেশি পাওয়া যাচ্ছে। 170/90 blood pressure you can observe for another day and then reduce it very slowly using medications that only reduce the blood pressure very slowly. Don't hurriedly go for controlling the blood pressure in acute stroke setting. This is not necessary. ম্যাডাম আমি একটা সিনারিও বলি, যদি প্রিভিয়াসলি হাইপারটেনসিভ একজন পেশেন্ট যিনি অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ পাচ্ছেন, হ্যাঁ যিনি অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ অলরেডি পাচ্ছেন এবং ওয়েল কন্ট্রোল ছিল, সেই পেশেন্ট ধরে নিলাম ওয়েল কন্ট্রোল ছিল, এমন একটা পেশেন্ট স্ট্রোক লাইক সিম্পটম নিয়ে আমার কাছে আসলো, আমি
প্রেসার পেলাম 220/120 বা 200/120, 220/120 is malignant hypertension. Malignant hypertension has to be managed with antihypertensive medication. আমরা কোন ওষুধটা দেওয়া উচিত, কত ডোজে দেওয়া উচিত, এই ক্ষেত্রে কোনটা প্রেফারেবল? হ্যাঁ, সবসময় malignant hypertension যদি হয়, malignant hypertension আবার বলছি যে hypertension with heart failure, hypertension with acute kidney injury, hypertension with suspected aortic dissection, এইসব জিনিসগুলোতে কোন সময় অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ মেডিকেশন দিতেই হবে, যে সেটিংই থাকুক না কেন। তো সবসময় অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ মেডিকেশন দেওয়ার সময় আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট দেখতে হবে যে hypertensive medication, calcium channel blocker is the best medication. Calcium channel blocker is the preferred medication, FDA approved, and calcium channel blocker এর কাজ হচ্ছে যে এটা ফ্লাকচুয়েশনটা বন্ধ করে, ব্লাড প্রেশার যে রাইজ এন্ড ফল এটাকে বন্ধ করে। বিটা ব্লকারের চেয়ে calcium channel blocker will act faster and get a more stabilized blood pressure. So use calcium channel blocker. আর 200/120 অথবা 220/120 এই সময় ল্যাবেটোলল ইউজ করতে হবে। তো এইটার সময় ইনজেক্টেবল ল্যাবেটোলল দেওয়া লাগে, তবে অরাল ল্যাবেটোলল দিয়ে শুরু করা যায়। ল্যাবেটোলল, ওকে, থ্যাংক ইউ। ল্যাবেটোলল ম্যাডাম, and কি calcium ডোজে channel দিব? blockers. ল্যাবেটোলল হচ্ছে 100 মিলিগ্রাম 2 বেলা, আর আমরা অ্যামলোডিপিনও আমরা 10 মিলিগ্রাম একবারে ইউজ করতে পারি। ঠিক আছে, কিন্তু ওই তো রেঞ্জটা হবে কোথায়? রেঞ্জটা হচ্ছে 200 এর উপরে চলে গেছে, 200 এর উপরে চলে গেছে, তাহলে আমরা পেশেন্টকে আস্তে আস্তে ব্লাড প্রেশারটা তারপরেও কমাবো, তারপরেও পেশেন্টটা কমাবো। কিন্তু পেশেন্টের আদারওয়াইজ ওয়েল কন্ট্রোল হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট, মাত্র স্ট্রোক সেটিং এ ব্লাড প্রেশারটা বাড়ছে, ডোন্ট গো ফর অ্যাগ্রেসিভ হাইপারটেনশন ম্যানেজমেন্ট। ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম। ম্যাডাম, আমি ইন এডিশন এটার সাথে একটা অ্যাড করতে চাচ্ছি। আমরা যদি হিমোরেজিক সাসপেক্ট করি তাহলে কি আমরা বিপিটা কি এরকম কমাবো? আর আমরা ছিল যে ফার্স্ট ডেতে তো 25% এর বেশি কমাতে পারি না মনে হয়, তাহলে আমাদের টার্গেট কত থাকা উচিত? আর আমরা অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ এর ক্ষেত্রে হিমোরেজিকের ক্ষেত্রে কি করব? আর হচ্ছে অ্যান্টিপ্লেটলেটের ক্ষেত্রে কি আমরা ইকোস্প্রিনের সাথে ক্লোপিড্রোগেলও দিই কিনা? ওই দুইটা একটু কোশ্চেন ছিল। জি, হেমোরেজিক স্ট্রোক সাসপেক্টেড হলে, হেমোরেজিক স্ট্রোক কনফার্ম হলে, ব্লাড প্রেশার যদি বেশি থাকে, ওদেরকে হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট হেমোরেজিক স্ট্রোক পেশেন্টদেরকে বলা হয় 3 দিনের মধ্যে ব্লাড প্রেশার 140/70 তে নামায় নিয়ে আসতে হবে। Hemorrhagic stroke patient, because it is the rupture of the blood vessel within the parenchyma. তাহলে আবারও আরেকটা জায়গায় রাপচার হতে পারে, অথবা ওই রাপচারের ব্লিডিংটা আর কখনোই বন্ধ হবে না যদি ভেসেলের হাইপারটেনশনটা কমিয়ে না আনা হয়। In case of hemorrhagic stroke, hypertension management is much different from an ischemic stroke. Hemorrhagic stroke পেশেন্টের hemorrhagic পেশেন্ট যদি হ্যামারেজ দেখাই যায়, সিটি স্ক্যানে হ্যামারেজ দেখা যাচ্ছে, এই পেশেন্টকে নিয়ে কোনোভাবে প্রেশার ম্যানেজমেন্টটা হতে হবে খুব কুইক। যে প্রেশারই পাচ্ছি না কেন, আমার সেটাকে 3 দিনের মধ্যে 140/70 তে নিয়ে আসতে হবে। চয়েস অফ অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ইজ দ্য সেম, বাট ইউ হ্যাভ টু বি মোর অ্যাগ্রেসিভ উইথ দ্য ম্যানেজমেন্ট। আর হচ্ছে ডাবল অ্যান্টিপ্লেটলেট, ডাবল অ্যান্টিপ্লেটলেট আমরা খুব পছন্দ করি না। ডাবল অ্যান্টিপ্লেটলেটের আমরা সিঙ্গেল অ্যান্টিপ্লেটলেটই যথেষ্ট বলে মনে করি। সব জায়গায় তাই বলে আছে, এভিডেন্স শোস সিঙ্গেল অ্যান্টিপ্লেটলেট ইজ ওয়েল ইনাফ। ডাবল অ্যান্টিপ্লেটলেট তখনই ইউজ করা হয় যখন অ্যাসপিরিন থাকা রোগী অ্যাসপিরিন পাচ্ছে, স্ট্রোকের জন্য অ্যাসপিরিন পাচ্ছে, হার্ট অ্যাটাকের জন্য অ্যাসপিরিন পাচ্ছে, কিন্তু অ্যাসপিরিন পাওয়া অবস্থায়ও প্রিভিয়াস স্ট্রোক, অ্যাসপিরিন পাওয়া অবস্থায় আবার নতুন করে আবার স্ট্রোক করলো, তাহলে পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং রিকারেন্ট স্ট্রোক ইভেন অন অ্যাসপিরিন। বুঝে গেছে? having stroke with aspirin, aspirin থাকা চলতেছে, তারপরে পেশেন্টের বারবার স্ট্রোক হচ্ছে, তাহলে আমরা ডাবল অ্যান্টিপ্লেটলেট দিতে পারি। জি জি। জি ম্যাম, আর আমরা যে 300 মিলিগ্রাম লোডিং দিই ইকোস্প্রিন, ওইটা কয়দিন কন্টিনিউশন করি? আর এরপরে লোডিং দেওয়ার পরে আমরা কয়দিন পর্যন্ত রাখি আর কি, মানে ইন টোটাল কতদিন? 300 মিলিগ্রাম লোডিংটা খুবই কশাস, খুবই কশাস। উইদাউট কনফার্মেশন দেওয়া উচিতই না। আমরা বড় বড় সেন্টারগুলোতে হয় কনফার্ম হওয়ার পরে 300 মিলিগ্রাম, হ্যাঁ 7 ডেজ। দেন আমাদের অ্যাকিউট স্ট্রোক শেষ, তারপর থেকে আমরা 75 মিলিগ্রাম লাইফ লং এ কন্টিনিউ করা যায়।
আর ম্যাম লিপিড লোয়ারিং লিপিড লোয়ারিং, হ্যাঁ লিপিড লোয়ারিং এ তো এটা তো আমাদের অ্যাট্রোভ্যাস্টেটিন রোসুভ্যাস্টেটিন দুটোই ইউজ করা যায়, তবে অ্যাট্রোভ্যাস্টেটিন অবশ্যই 20 মিলিগ্রাম হওয়া উচিত আর রোসুভ্যাস্টেটিন অবশ্যই 10 মিলিগ্রাম হওয়া উচিত। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম। ডায়াবেটিক পেশেন্ট ইনসুলিন পাই, মিক্সড ইনসুলিন সকালে এবং বিকেলে। তো স্ট্রোকের সিমটম নিয়ে আসলো মনে করেন দুপুরের দিকে, সকালে ইনসুলিন পাইছে, আসার পর দেখা গেল যে তার ব্লাড সুগার 350 উপরে আছে। তখন কি ওই মুহূর্তে ইন্টারমিডিয়েট টাইপ শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন দিয়ে তার ডায়াবেটিস কমানোর দরকার আছে, মানে রেফার করার আগে, নাকি ওইভাবেই রেফার করে দেবে? ভালো হবে, ভালোই হবে যে ব্লাড সুগারটা আমরা চাই অ্যাজ আর্লি এজ পসিবল। ব্লাড সুগারের ব্যাপারে কথা হচ্ছে যে যত আর্লি যত কমায় রাখা যায়, 7 থেকে 10 এটা হচ্ছে 300 মানে আমরা তো মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটারে বলি, তো 7 to 10 milligram per deciliter, this is the target as early as possible without risk of hypoglycemia, কারণ হাইপোগ্লাইসেমিয়া কিন্তু মোর ইরিভার্সিবল ব্রেন ড্যামেজ করতে পারে। সো পেশেন্টকে ব্লাড সুগার শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন দিয়ে আমরা যদি মনে করেন 15, 16, 20 কাছাকাছি আছে ব্লাড সুগার, কারণ তাহলে শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন দেওয়াটাই ভালো। আরেকটা জিনিস মনে করাই দিই যে স্ট্রোক ইজ আ ভেরি স্ট্রেসফুল কন্ডিশন, স্ট্রোকে স্ট্রেস হাইপারগ্লাইসেমিয়াও হয়। সুতরাং সব ধরনের পেশেন্টকে মানে অ্যাগ্রেসিভ হওয়ার দরকার নাই, অবজার্ভ বারবার দেখতে হবে যে প্রিভিয়াসলি কেমন কন্ট্রোল ছিল, এখন কেমন কন্ট্রোল আছে, এটা কি 24 ঘন্টার মধ্যে রিজলভ হচ্ছে কিনা, একটু রোগীকে বারবার রোগীর লোককে বলতে হবে বারবার গ্লুকোমিটারে দেখেন। আর হচ্ছে শর্ট অ্যাক্টিং যদি শুরু করেন খুব অল্প অল্প ডোজে 4 করে যদি বাড়ানোর ইচ্ছা হয় তাহলে এরকম অল্প অল্প করে দিতে হবে। হাইপোগ্লাইসেমিয়া হ্যাজ টু বি অ্যাভয়েডেড। হাইপারগ্লাইসেমিয়া ক্ষতি হয় অনেক, কিন্তু হাইপোগ্লাইসেমিয়া হ্যাজ টু বি অ্যাভয়েডেড। হাইপারগ্লাইসেমিয়া থাকলে, যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে 16 উপরে, সেই হাইপারগ্লাইসেমিয়াতে স্ট্রোকের পরিধি অনেক বেড়ে যায়, স্ট্রোকটা আরো বড় আকার ধারণ করে, স্ট্রোকের মধ্যে রক্তক্ষরণ হতে পারে, স্ট্রোক থেকে রিকভারি চান্স অনেক কমতে থাকে। সুতরাং হাইপারগ্লাইসেমিয়া আমাদের ট্রিট করতেই হবে, বাট নো ইউ ক্যানট রিস্ক হাইপোগ্লাইসেমিয়া। পেশেন্টের নিউট্রিশন এবং হাইড্রেশন ঠিক মতন পাচ্ছে কিনা, খাবার খেতে পারবে কিনা এনশিওর করে তারপরে আপনারা ডায়াবেটিসের ম্যানেজমেন্ট করবেন। জি ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। জি ম্যাডাম, আমরা পরের টপিকে ম্যাডাম চলে যাই, সময় তো বেশি হাতে নাই। আসলে টপিক গুলো খুব কঠিন, জি জি আমার ম্যাডাম, এত প্রস্তুতি ছিল না যে মানে এভাবে বলতে হবে। না আমাদের আগ্রহী ক্যান্ডিডেটরা খুবই আগ্রহী মনে হচ্ছে, তারা জানতে চান। খুব ভালো লাগছে। হ্যাঁ ম্যাডাম, আনকনশাসে যত আমাদের 12টা পর্যন্ত টাইম, তো আপনি যতটুকু না কোনো অসুবিধা, আমি শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করি। আচ্ছা, আনকনশাস, একদম আনকনশাস, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আনকনশাস অ্যাপ্রোচ, এটাও আমার একটা বড় স্লাইড প্রেজেন্টেশন। যাই হোক, সবাই একটু তাহলে আমরা খুব তাড়াতাড়ি শুনি। আনকনশাসনেস মানে হচ্ছে পেশেন্ট অ্যালার্ট থেকে লেথার্জিক থেকে স্টুপোরাস and then comatose. These are all medical terms and often everybody knows these terms. অ্যালার্ট হচ্ছে পারফেক্টলি নর্মাল স্টেট অফ অ্যারাউজাল, লেথার্জি হচ্ছে অ্যালার্টনেস এবং স্টুপরের মাঝখানে। স্টুপরটা কি? যে পেশেন্টকে বারবার জাগানোর পরও, আমরা কিন্তু আনকনশাস নিয়ে কথা বলছি, হ্যাঁ, বারবার ভিগোরাসলি স্টিমুলাই করার পরও রোগীকে সজাগ রাখা যাচ্ছে না, আনরেসপন্সিভ, বাট স্টিল যখন আমরা ভিগোরাস স্টিমুলাই অ্যাপ্লাই করছি তখন পেশেন্ট সজাগ হচ্ছে। আর যে পেশেন্ট টোটালি আনরেসপন্সিভ, সেই পেশেন্ট হচ্ছে কোমাটোজে গ্লাসগো কোমা স্কেল স্কোরে সাধারণত 8-এর নিচে থাকে, এবং এই পেশেন্টের সাধারণত দেখা যায় যে ব্রেন স্টেম অথবা বাইলেটারাল সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারে কোনো লিশন থাকে। লিশন গুলো সাধারণত আমরা বলি যে স্ট্রাকচারাল, মেটাবলিক আর টক্সিক আর সাইকিয়াট্রিক কোনো রিজনে হতে পারে। তাহলে একটা পেশেন্ট টোটালি আমাদের সামনে আনকনশিয়াস অবস্থায় আসলো, তার কজ অফ আনকনশিয়াসনেস আমরা সাধারণত 3টে ক্যাটাগরির মধ্যে ভাগ করে নিব। আইদার ইট ক্যান বি ডিউ টু আ স্ট্রাকচারাল লিশন, or it can be due to metabolic and toxic cause, or even a psychiatric cause. আমরা বেশিরভাগ সময় দেখি যে মেটাবলিক কজের জন্যই আসলে পেশেন্টটা আনকনশিয়াস থাকে। ড্রাগ ওভারডোজ, এই ড্রাগগুলো কি?
এই ড্রাগ হচ্ছে আপনার alcohol, methyl alcohol, ethylene alcohol, lead and cyanide poisoning, এরকম drug and toxins overdose হয়ে পেশেন্ট কিন্তু আমাদের কাছে কোমাটোজ অবস্থায় আসে। পেশেন্ট যদি ডায়াবেটিক থাকে, আইদার সে সিভিয়ার হাইপোগ্লাইসেমিয়ার কারণে কোমাটোজ হতে পারে, কিটোঅ্যাসিডোসিসের কারণে হতে পারে, হাইপার অসমোলার স্টেট, তার মানে হচ্ছে কেটোনুরিয়া উইথ সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন, এটা নিয়েও আসতে পারে। পেশেন্টের যদি দেখা যায় যে হাইপোনাট্রিমিয়া, হাইপারনাট্রিমিয়া, হাইপারক্যালসিমিয়া, হাইপোক্যালসিমিয়া, হাইপোথার্মিয়া, হাইপোথাইরয়েডিজম, ইউরেমিয়া, হেপাটিক ফেলিয়ার, রেসপিরেটরি ফেলিয়ার, এত কিছুর কারণেও কিন্তু পেশেন্টের মেটাবলিক কজ অফ পেশেন্ট আনকনসিয়াস হয়ে যায়। পেশেন্টের যদি হিস্ট্রি থাকে ট্রমার, তাহলে পেশেন্টের সাসপেক্ট করতে হবে যে either it can be due to an extradural hematoma or a subdural hematoma might be causing the patient's unconsciousness. Patient might be unconscious due to subarachnoid hemorrhage or a brainstem infarction or hemorrhage, intracerebral hemorrhage or cerebral venous sinus thrombosis. This is a more graver situation than what we have discussed previously. If the patient becomes unconscious with a stroke, then first suspect the patient might have a subarachnoid hemorrhage or an intracerebral hemorrhage or an infarction or hemorrhage in the brainstem. If the patient gives history of fever, then meningitis, and then becomes unconscious, then meningitis, encephalitis, or cerebral abscess can be suspected. If the patient has a seizure, then becomes unconscious, then the patient might be an epileptic patient, a patient with epilepsy. The patient might have a brain tumor. So what we want to say is that more than 50% of the patients which come to the emergency with unconsciousness, most of them, 50% patients are come with metabolic disturbance. So you have to take a good, thorough history, medical history, look for the drugs, talk with the witness, go through the medical papers. What is the cause of this unconsciousness? Most of the patients, if they don't give a history of trauma or don't have a focal neurological deficit, might be only due to metabolic disturbances. As this is a very life-threatening emergency, first we have to stabilize the patient. Blood pressure, oxygenation, airway, breathing, circulation has to be secured and established. History and physical examination, we have to go rapidly through the history and physical examination and ensure the patient is neurologically and medically stable. And then empirically, what we can give is to give the patient some oxygen. We have to intravenously push thiamine, and intravenously often 50% dextrose in water can be given. Blood sugar should be tested before giving the sugar, dextrose. This is taken from European or American books, because in their country, patients who come with unconsciousness often are alcoholic, malnourished, and Wernicke's encephalopathy is one of their main observations that they have found. If the patient is suspected to have an opioid overdose, then naloxone can be given. So our initial checkup should be of the general appearance, blood pressure, pulse, temperature, respiratory rate, breath sound, and the best response to stimulation, pupil size, and unresponsiveness. These are always very general. Look at the patient. See if the patient is having hypotension or hypertension, if the heart rate is normal, if the respiration is normal, a decreased respiratory rate or increased respiratory rate, both can occur in a comatose patient. Then after all this, then go for neurological examination. But a neurological examination cannot be properly done in a
comatose patient. So just see the pupil size and its responsiveness, and look at the posture of the patient. Examination of the fundus, if possible, should be done, and a CT scan of the brain should be performed before any other investigations. So how can we know from history what the patient might be having? What is the cause? If we see that there are empty medical bottles, drug overdose কথা চিন্তা করা যায়। যদি মনে হয় যে রোগীর কাছে রোগী অরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট অরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্টের হিস্ট্রি দিচ্ছে, ইনসুলিনের হিস্ট্রি দিচ্ছে, হাইপোগ্লাইসেমিক কথা চিন্তা করা যায়। যদি প্রোকেনামাইড অথবা ক্লিনিডিন টাইপের কোনো ওষুধ খেয়ে থাকে, অথবা ওয়ারফারিন জাতীয় কোনো ওষুধ তার আগে থেকে খেয়ে থাকে, তাহলে এইসব হিস্ট্রি শুনলে পরে চিন্তা করা যায় যে তার হার্ট অ্যাটাকের কারণে ম্যাসিভ এমআই এর কারণে পেশেন্টের এবার কোমাটোস হয়েছে। ওয়ারফারিন যদি তার প্রেসক্রাইব মেডিকেশনের মধ্যে হয়ে থাকে, তাহলে ব্রেনে অ্যান্টিকোগুলেশনের জন্য ম্যাসিভ ইন্ট্রাসেরেব্রাল হেমারেজের কারণে পেশেন্ট আনকনশিয়াস হয়ে যেতে পারে। তাহলে আমাদের রোগীর কাছ থেকে হিস্ট্রি নেওয়ার সময় অবশ্যই ড্রাগস এর হিস্ট্রিটা নিতে হবে আগে, ঠিক আছে? আর another thing is family history of psychiatric disease and previous episode of such condition. Psychiatric illness এর দিকে খেয়াল করতে হবে। Often রোগীরা এসে বলে, অ্যাটেন্ডেন্টরা এসে বলে যে এই মাথা ব্যথা শুরু হওয়ার আগে আর কি কি সিমটম হয়েছিল সেটার দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। যেমন এই আনকনশিয়াসনেস এর আগে যদি হেডেক থাকে, তাহলে আমাদের অবশ্যই মাথা থাকতে হবে সাবআরাকনয়েড হ্যামারেজ। যদি এই আনকনশিয়াসনেস এর আগে চেস্ট পেইন থাকে, সিভিয়ার কম্প্রেসিভ চেস্ট পেইন, তাহলে আনকনশিয়াস এর কারণকে আমরা অ্যাওর্টিক ডিসেকশন অথবা ম্যাসিভ মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন ধরতে পারি। এই আনকনশিয়াস এর আগে যদি শর্টনেস অফ ব্রেথ তার একটা কনকমিটেন্ট সাইন হিসেবে থাকে, তাহলে আমরা এই আনকনশিয়াস কজ হাইপক্সিয়া ভাবতে পারি। যদি এই আনকনশিয়াস আগে পেশেন্টের মাথা ঘোরাচ্ছে, তাহলে আমরা ভাবতে পারি যে ব্রেন স্টেম স্ট্রোক, আমরা বললাম যে ইসকেমিক অথবা হ্যামোরেজিক, যে কোনো একটা কিছু হতে পারে। অফেন পয়জনিং হলে পরে নয়সিয়া এবং ভমিটিং একটা হিস্ট্রি অনেক সময় রোগীরা দেয়, সেটা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে পেশেন্টটাকে কোনো পয়জনিং এর কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা। Very important is go for the blood pressure. Hypotension is very hypotension কতগুলো হাইপোটেনশনের কারণে সেরেব্রাল পারফিউশন একেবারেই কমে যায়, এবং হাইপোটেনশনের রিজন হচ্ছে সিভিয়ার হাইপোভলিমিয়া, হ্যামোরেজ, মাইক্রো ইনফার্কশন, কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট। এইসব যদি কোনোভাবেই আন্দাজ করা যায়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে সেরেব্রাল পারফিউশন কমে পেশেন্টের কোমা দিয়ে গেছে। হাইপারটেনশনের কারণে পেশেন্টের যখন এরকম কোমাটোস হয়ে যায়, তখন আমাদের ধরে নিতে হবে যে আইদার এটা একটা হাইপারটেনসিভ ক্রাইসিস, অথবা হাইপারটেনশনের কারণে এবার একটা স্ট্রোক হয়েছে, অথবা ইন্ট্রাসেরেব্রাল হ্যামারেজ হচ্ছে, অথবা সাবআরাকনয়েড হ্যামারেজ হচ্ছে, এরকম হতে পারে। এই জন্য পেশেন্ট আনকনশিয়াস হয়ে গেছে। হার্ট রেট দেখতে গিয়ে আমাদের ব্র্যাডিকার্ডিয়া, ট্যাকিকার্ডিয়া দুটোই দেখতে হবে। ব্র্যাডিকার্ডিয়া, সিভিয়ার ব্র্যাডিকার্ডিয়া ডিউ টু সাম পয়জনিং, ডিউ টু সাম বিটা ব্লকার্স, এর কারণে পেশেন্ট কিন্তু কোমাটোস হয়ে যেতে পারে। পেশেন্টের সিভিয়ার ট্যাকিকার্ডিয়া, পেশেন্টের হাইপারথাইরয়েডিজম, ফিভার, অ্যানিমিয়া, টক্সিনস এবং ড্রাগস সাচ এস কোকিন, অ্যাট্রোপিন, এসবের কারণে কিন্তু ট্যাকিকার্ডিয়া হয়েও পেশেন্ট আনকনশিয়াস হয়ে যেতে পারে। রেসপিরেটরি রেট, যদি দেখি রেসপিরেটরি রেট খুব কম, একেবারে অল্পটা শ্বাস নিচ্ছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড নার্কোসিস আর ড্রাগ ওভারডোজ এর কথা চিন্তা করতে হবে। ড্রাগ ওভারডোজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ডিপ্রেসেন্ট যে ড্রাগ গুলো আছে, সেগুলো খেয়ে অনেক সময় রোগী আমাদের কাছে আনকনশিয়াস হয়ে আসে, তাদের রেসপিরেটরি রেট খুব কম থাকে, কিন্তু রোগী লম্বা বড় শ্বাস নিচ্ছে, ঘন শ্বাস নিচ্ছে, তখন আমাদের ভাবতে হবে হাইপারক্যাপনিয়া, অ্যাসিডোসিস, হাইপারথার্মিয়া, হেপাটিক ডিজিজ, এসবের কথা। পেশেন্টের টেম্পারেচারটা আনকনশিয়াস স্টেটে মাপার জন্য আমাদের আসলে রেকটাল প্রোব ইউজ করা উচিত। তো প্যারেক্সিয়া অলওয়েজ ইজ আ সাইন অফ ইনফেকশন, কিন্তু ইনফেকশন সবসময় যে জ্বর হয়ে আসবে এমন নাও হতে পারে। বডি টেম্পারেচারটা ইনফেকশন ছাড়াও আরো অনেক কারণে বাড়তে পারে। যেসব পেশেন্ট কোমাটোস হয়ে আসে, অনেক সময় হিট স্ট্রোক, থাইরয়েড ক্রাইসিস অথবা ড্রাগ টক্সিসিটির কারণেও পেশেন্ট কিন্তু হাই বডি টেম্পারেচার
বাট দ্য পেশেন্ট ইজ আনকনসিয়াস, এই অবস্থায় আসতে পারে। রোগী দেখেই আমরা রোগীকে জাস্ট শো অবস্থা দেখেই আমরা, জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স দেখেই আমরা বুঝতে হবে যে কি কারণে রোগীটা অজ্ঞান হয়ে গেল। যদি দেখা যায় যে অনেক বমি করে একদম গায়ে পায়ে গায়ে কাপড়ে বমি লেগে আছে, সেই পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে আসছে, তাহলে আমরা ড্রাগ ওভারডোজ অথবা মেটাবলিক এন্ড টক্সিক কোনো রিজন অথবা রেজ ইন্টারক্রাইনাল প্রেশার কথা চিন্তা করতে পারি। হ্যাঁ, দেখলাম যে ফিকাল এন্ড ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স হয়ে গেছে, তাহলে আমরা ভাববো যে এপিলেপটিক সিজারের কারণে পেশেন্টটা আনকনসিয়াস হয়ে গেছে। যদি আমরা ভাবি যে পেশেন্ট একদম ক্যাকেকটিক, সেই পেশেন্ট আনকনসিয়াস অবস্থায় আসছে, তাহলে ক্যান্সার, অ্যাডিসনস ডিজিজ, হাইপোথাইরয়েড কমা অথবা হাইপারথাইরয়েড ক্রাইসিস, এগুলো ভাবা যায়। একটা আনকনসিয়াস পেশেন্টের যদি আমরা দেখি গাইনোকোমেশিয়াসিস, স্পাইডার নিভাই, টেস্টিকুলার অ্যাট্রফি, এইসব জিনিসগুলো আছে, তাহলে তো বুঝতেই হবে যে পেশেন্টের সিরোসিস হয়ে পেশেন্ট হেপাটিক ফেলিয়ার হয়ে এনকেফেলোপ্যাথি হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাহলে জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স, ব্লাড প্রেশার, হার্ট রেট, এইসব দেখেই কিন্তু আমাদের একটা আনকনসিয়াস পেশেন্ট এবং কিছু হিস্ট্রি, কিছু ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করে কিন্তু আমাদের একটা আনকনসিয়াস পেশেন্টের কজ ডিটারমাইন করতে হবে। আমরা যদি দেখি হেড এবং নেক এক্সামিন করে যে এখানে বেশ ল্যাসারেশন, তাহলে বুঝতে হবে তার হেড ট্রমা একটা হিস্ট্রি আছে, তাহলে আমাদের বুঝতেই হবে যে একটা সাবডুরাল অথবা এক্সডুরাল হেমাটোমা হয়ে পেশেন্টের এই আনকনসিয়াস স্টেটে চলে গেছে। পেশেন্টে যদি দেখি র্যাকুন আই, চোখের অরবিটের পুরা জায়গাটাই কালো হয়ে গেছে কোনো একটা আঘাত পেয়ে, তাহলে এই পেশেন্টের জন্য অবশ্যই ব্রেন স্কাল ফ্র্যাকচারের কথা চিন্তা করতেই হবে। যদি দেখি আমাদের নেক স্টিফনেস আছে, তাহলে তো সাইন্স অফ মেনিনজিজম আছে, তাহলে সাবআরকানাল হেমোরেজ আর মেনিনজাইটিস, এটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট একটা কনসিডারেশন। ফান্ডোস্কোপি করা আমাদের পক্ষে অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না ওই সেটিং এ, কিন্তু ফান্ডোস্কোপ এক্সামিনেশন অনেক এভিডেন্স পাওয়া যায় যে সিভিয়ার হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস মেলাইটাস, যেটা এখন সেটা রেটিনাল কিছু চেঞ্জ পাওয়া যায়, আর কিছু সাবহাইলোয়েড হেমোরেজ, ইন সাবআরকানাল হেমোরেজ, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। প্যাপুলিডিমা যদি পাওয়া যায়, তাহলে আমাদের রেজ ইন্টারক্রাইনাল প্রেশারের কারণে মনে করতে হবে যে পেশেন্ট আনকনসিয়াস হয়ে গেছে। যেটা সব সময় সব রোগীদের বেলায় করতে হবে সেটা হচ্ছে হার্ট অসকালটেশন। হার্ট অসকালটেশনে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন যদি থাকে, সেই পেশেন্টের অবশ্যই there's risk of emboli. So this patient having an atrial fibrillation, if the patient is unconscious in front of us, this patient might have a stroke due to embolic infarction. If the patient has mitral murmurs, mitral myxoma অথবা changing murmurs due to mitral infarction, এগুলো হতে পারে। নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশনে যাওয়াটা একটা কোমাটোস পেশেন্টের বলাই হয়েছে যে শুধু দুই একটা পারপাসে করতে হবে, যে আমরা যদি দেখতে চাই যে এই কমার কজ কি আর কমার বেসলাইনটা কি এবং সামনে কি রকম অবস্থায় রোগীরা থাকতে পারে। একটা পেশেন্ট টোটালি আনকনসিয়াস অবস্থায় আমাদের কাছে আসলে পরে আমাদেরকে তো অবশ্যই এটার কজ ডিটারমাইন করার জন্য যদি নিউরোলজিক্যাল কোনো কজ থাকে সেটা ডিটারমাইন করতে হবে, আর এখনই ডিটারমাইন করতে হবে যে এখন কি কতখানি অজ্ঞান অবস্থায় এখন আসছে, এই অল্টারড মেন্টাল স্ট্যাটাসটা কি সামনে কতখানি খারাপের দিকে যেতে পারে, এটা আমাদের একটা চিন্তা মাথায় রাখতে হবে। অল্প কটাই জিনিসই আমরা এক্সামিন করতে পারবো, সেটা হচ্ছে স্টেট অফ কনসিয়াসনেস, the pupillary size and response to the light, and the skeletal motor response. তার মানে হচ্ছে আমরা একটা গ্লাসগো কমা স্কেল করব। প্রথমে রোগীকে আমরা তার বেস্ট মোটর রেসপন্স, ভার্বাল রেসপন্স এবং আই ওপেনিংটা আমরা দেখব। যে পেশেন্ট যদি কোনোভাবে আমাদের ফার্স্টে হচ্ছে লাইট, রোগীকে ডাকতে হবে, তারপর রোগীকে পেইনফুল স্টিমুলাই দিতে হবে, তারপর রোগীকে আরো মানে সিরিয়াস পেইনফুল স্টিমুলাই দিয়ে পেশেন্টকে তার বেস্ট মোটর রেসপন্স, ভার্বাল রেসপন্স এবং আই ওপেনিংটা দেখতে হবে। গ্লাসগো কমা স্কেলস করে যদি 8 এর নিচে থাকে, তাহলে আমরা বলি এটা পেশেন্ট কোমাতে গেছে, আর 8 থেকে 11 মধ্যে থাকলে আমরা বলি এটা পেশেন্ট স্টুপার সিচুয়েশনের মধ্যে আছে। পেশেন্টের রেসপিরেশনটা দেখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা আমাদের নোটিস করাটা খুব জরুরি যে পেশেন্টের যে টাইম স্ট্রোক রেসপিরেশন হচ্ছে কিনা, যে কিছুক্ষণ ইন্সপিরেশন তারপরে একদম পজ, ইন্সপিরেশন আবার পজ,
এরকম যদি চান্স টু রেসপিরেশন হয়, রেসপিরেশনের অনেকগুলো প্যাটার্ন আছে যেগুলো দেখে আমরা ধারণা করতে পারি যে ব্রেনের কোন অংশ এফেক্টেড হয়ে থাকতে পারে। তার মধ্যে চান্স টু রেসপিরেশন একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা আমাদের প্রায় আমাদের রোগীদের মধ্যে দেখা যায়। পিপলের সাইজ এবং রিয়াকশন দেখে আমাদের অনেক লিশন আইডেন্টিফাই করা সম্ভব। এটা সাধারণত নিউরোলজিস্টরাই করে। আর প্রথমে যদি দেখে যে খুব স্মল রিয়াক্টিভ পিপল, থ্যালামাসে কোনো লিশন মনে করা যায়। যদি দেখা যায় কোনো ফিক্সড ইরেগুলার ফিক্সড এবং মিড ডাইলেটেড পিপল, তাহলে মিড ব্রেন ভাবা যায়। যদি দেখা যায় ভেরি স্মল এবং পিন পয়েন্ট পিপল স্টিল রিয়াক্টিভ, তাহলে আমরা পনজে কোনো লিশন চিন্তা করতে পারি। কিন্তু আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে অ্যাসিমেট্রি ইন দ্য পিপলের সাইজ এন্ড ইটস রিয়াকশন। এইটা দেখলে পরে বুঝতে হবে যে এই কমোটাস পেশেন্টের আনকাল হার্নিয়েশন মানে ব্রেন হার্নিয়েশন হচ্ছে, যেটা কিনা থার্ড নার্ভকে কম্প্রেস করছে অথবা পোস্টিরিয়র কমিউনিকেটিং আর্টারিকে কম্প্রেস করছে। দিস ইজ এ ভেরি গ্রেভ সাইন। পেশেন্টের পারপাসফুল এবং নন পারপাসফুল মোটর মুভমেন্ট দেখতে হবে। সাধারণত দেখা যায় যে মাথাটা একদিকে, চোখটা একদিকে এবং উইথ দ্য কন্ট্রোলার হেমিপ্যাসিস পড়ে আছে, তাহলে এই পেশেন্ট বুঝে নিতে হবে যে এটার ব্রেন স্টেমে কোনো লিশন হয়েছে। আমরা তো ধরেই নিচ্ছি, আমরা তো বুঝেই ফেলছি যে আনকনসিয়াস হতে হলে ছোটখাটো স্ট্রোকে আনকনসিয়াস হয় না। আইদার লিশন হ্যাজ টু বি ইন দ্য ব্রেন স্টেম অথবা bilateral cerebral. This patient has a very grave prognosis. ডিসেরিব্রেট পশ্চার অনেক সময় দেখা যায়। ডিসেরিব্রেট পশ্চার মানে হচ্ছে আমরা যখন বেস্ট মোটর রেসপন্স দেখছি, তখন যদি দেখা যায় যে বায়োল্যাটারালি এক্সটেনশন মানে হচ্ছে আপার লোয়ার লিম্বটা এক্সটেনশন হচ্ছে, আর এলবোতেও লোয়ার লিম্বো এক্সটেনশন হচ্ছে, আর এলবো এবং রিস্টিও এক্সটেনশন হচ্ছে, তাহলে আমরা সেটাকে বলি ডিসেরিব্রেট পশ্চারিং। ডিসেরিব্রেট পশ্চারিং দেখার পরে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে এটা বায়োল্যাটারাল মিড ব্রেন অথবা পনজে লিশন হয়ে গেছে। এটা একটা গ্রেভ সাইন, যেখানে মানে বেসিক্যালি প্রগনোসিস খুবই খুবই খারাপ। ডিকর্টিকেট পশ্চার হচ্ছে বায়োল্যাটারাল ফ্লেকশন, আর ডিসেরিব্রেট পশ্চার হচ্ছে বায়োল্যাটারাল এক্সটেনশন। দিস আর ভেরি পুয়ার লোকালাইজিং সাইন্স বাট হ্যাভ আ ভেরি পুয়ার প্রগনোস্টিক সাইন্স। তাহলে আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েট করা যে যে টক্সিক মেটাবলিক কন্ডিশনে নাকি স্ট্রাকচারাল কোমাতে। সাধারণত স্ট্রাকচারাল কোমার প্রগনোসিস খুবই খারাপ, কিন্তু টক্সিক মেটাবলিক কোমা থেকে কিছু রিভার্সিবিলিটি আছে। তো স্ট্রাকচারাল লিশন থেকে আমরা আবারও বলছি, স্ট্রাকচারাল লিশন মানে হচ্ছে ভাস্কুলার লিশন, টিউমার অর এনি সর্ট অফ লিশন দ্যাট ইজ অলমোস্ট পার্মানেন্ট। তো এই লিশন থাকলে পরে পেশেন্টের অনসেট হবে ভেরি অ্যাব্রাপ্ট। কিন্তু মেটাবলিক এবং টক্সিক কোনো রিজনে যদি পেশেন্ট কোমাটোস হয়, পেশেন্ট স্লোলি এবং প্রোগ্রেসিভলি কোমার দিকে যাবে। যদি আমরা আমরা ইনিশিয়ালি ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট দেওয়া শুরু করলাম, অক্সিজেন দিলাম, একটু সুগার গ্লুকোজ ইনফিউশন দিলাম, আর একটু থায়ামিন ইনজেকশন দিলাম, তখন দেখা যেতে পারে যে একটা স্ট্রাকচারাল লিশনে পেশেন্ট তো অবশ্যই রিকভার করবে না। কিন্তু কোন পেশেন্ট রিকভার করতে পারে? যার হাইপোগ্লাইসেমিয়া আছে, যার একটু হাইপক্সিয়া আছে, সেই পেশেন্ট অবশ্যই রিকভার করতে পারে। আর স্ট্রাকচারাল লিশনে সাধারণত একটা ফোকাল নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট কিছু না কিছু থাকে, অথবা কিছু অ্যাসিমেট্রি পাওয়া যায়, যেটা কিনা টক্সিক এবং মেটাবলিক অথবা সাইকিয়াট্রিক ডিজিজ থাকলে সাধারণত সবসময় সিমেট্রিক্যাল থাকে, মানে 4 হাত পাই দুর্বল, অথবা 4 হাত পাই এখন না দুর্বল দেখাচ্ছে। যদি দেখা যায় যে বাম সাইড অথবা ডান সাইড যে কোনো একদিকে প্ল্যান্টার এক্সটেন্সর উইকনেস ডেভিয়েশন, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা স্ট্রাকচারাল লিশন। বোথ হ্যাভ different type of prognosis. হ্যাঁ, আমাদের তো সময় খুব কম, তা আমরা আলোচনা কিছু করে ফেলি। জি ম্যাডাম, এখন ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান গুলো ফিজিক্যালি মানে রুরাল সেটআপ হ্যাঁ সেটা তো হচ্ছে জাস্ট অ্যাকর্ডিং টু দ্য কজ। ঠিক আছে কথা? ওনারা অ্যাকর্ডিং টু কজ আমরা একটু রেসপন্স। হ্যাঁ, অবশ্যই। আপনারা একটা প্রশ্ন করেন, আপনারা মানে ফিল্ডে যে প্রবলেম গুলা ফেস করেন আনকনশাস পেশেন্ট নিয়ে, তাহলে স্পেশালিস্টের আনকনশাস যদি শুনতে চান, কাইন্ডলি। সময় তো কমে গেছে, 12টা বেজে গেছে, 2-1 মিনিটের মধ্যে যেন শেষ করা যায়।
ওকে জিজ্ঞেস করবেন যদি তো করেন। আনকনসিয়াস কোমাটোস পেশেন্ট ম্যানেজ করা তো খুবই টাফ। আমাদেরকে সবসময় ওটার ভাইটালস এর দিকে খেয়াল করতে হবে, সবসময় ভাইটালস এর দিকে খেয়াল করতে হবে। ভাইটাল স্টেবিলাইজ করাটাই হচ্ছে মেইন কাজ, অক্সিজেনেশন, ভাইটাল স্টেবিলাইজ করা। আর যাতে রিভার্সিবল কজ অফ কমা যদি আমরা পারি সে ট্রিট করব, অবশ্যই ডিটারমিন করার চেষ্টা করব যে এই কজগুলো কি হতে পারে, সেই অনুযায়ী আমরা ডিটারমিন করব। হ্যাঁ, ডক্টর আসিফ মাহমুদ রিয়াদ ম্যাডাম বোধহয় হ্যান্ড রেজ করেছেন, একটু প্রশ্ন করবেন। জি স্যার ওইটা আমি ওই প্রিভিয়াস ইয়ার জন্য রেজ করছিলাম। ও আচ্ছা পেয়েছি। আচ্ছা, এমনি ডক্টর আসিফ যদি বলেন যে একটা আছে না, ম্যাডাম হয়তো বলবে যে রিকভারি পজিশন, নিশ্চয়ই শুনেছেন হয়তো। আমার কাছে ম্যাডামের কাছে প্রশ্ন, ম্যাডাম একটু রিকভারি পজিশনটা যদি বলতেন ওনারা। রিকভারি হচ্ছে সেমি প্রোন সুপাইন, আমরা তো হচ্ছে শুয়ে থাকলে হচ্ছে সুপাইন, আর প্রোন হচ্ছে পুরোপুরি উল্টো, তাই না? আর সেমি প্রোন পজিশন মানে হলো মাঝামাঝি। সেমি প্রোন পজিশনটা হচ্ছে রিকভারি পজিশন, এবং মাথার নিচে বালিশ থাকবে না, পিঠের পিছনে বালিশ থাকবে, দুটো পা ভাঁজ করা থাকবে, দুটো পা ভাঁজ করে সেমি প্রোন পজিশন থাকবে, সেমি প্রোন। একটা ইউটিউব ভিডিও দেখলে তো ইজি হয়ে যায় না ম্যাডাম? একটু তো হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা একটু দেখলেই সব সেমি প্রোন পজিশন, বাট সেমি প্রোন পজিশন আনকনসিয়াস পেশেন্ট, মানে যদি পেশেন্টের সিজার হয়, পেশেন্টের জিহ্বা কেটে গেছে, মুখ থেকে রক্ত পড়ছে, লালা পড়ছে, এরকম সিচুয়েশন হয়, পেশেন্টের অ্যাসপিরেশনের চান্স থাকে, অবশ্যই তাকে সেমি প্রোন করে দেওয়াটাই ভালো। আনকনসিয়াস পেশেন্টকে সেমি প্রোন থাকাটাই ভালো হবে। কিন্তু আমাদের নিশ্চিত করতে হবে অক্সিজেনেশন, নিশ্চিত করতে হবে পেশেন্টের হাইপোটেনশন হচ্ছে না, নিশ্চিত করতে হবে পেশেন্টের হাইপোগ্লাইসেমিয়া হচ্ছে না। পেশেন্টকে একটা ভাইটামিন থায়ামিন ইনজেকশন দিয়ে দেওয়াটাই বেটার, থায়ামিন ইনজেকশন আর গ্লুকোজ একসঙ্গে দিয়ে দেওয়াটাই বেটার। আমাদের এতটুকু ম্যানেজমেন্ট করতে হবে, এবং উই হ্যাভ টু টেক দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হিস্ট্রি নিতে হবে, যে আমাদের ফার্স্ট যে ফিজিশিয়ানের কাছে আসলো তার একটা ক্লিনিক্যাল ইমপ্রেশন খুব ইম্পর্টেন্ট। এই ক্লিনিক্যাল ইমপ্রেশন ছাড়া আমরা পরবর্তীতে রোগীকে ট্রিটমেন্ট করা খুব কঠিন হয়ে যায়। টেক দ্য হিস্ট্রি ফ্রম দ্য ফ্রেন্ডস, ফ্যামিলি, উইটনেস, যারা সাথে করে নিয়ে আসছে, কি অবস্থায় দেখেছেন, কি অবস্থায় ওনাকে অজ্ঞান হতে দেখেছেন। উনি কি হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়েছে? তাহলে থিঙ্ক অ্যাবাউট স্ট্রাকচারাল। উনি কি আস্তে আস্তে আপনার চোখের সামনে অজ্ঞান হয়ে গেছে? তাহলে থিঙ্ক অ্যাবাউট মেটাবলিক। পেশেন্টের যদি হাইপোনাট্রিমিয়ার হিস্ট্রি, মানে হচ্ছে লুজ মোশন, ভমিটিং, ফ্লুইড লসের একটা হিস্ট্রি থাকবে। পেশেন্টের প্রিভিয়াসলি যদি কিডনি ডিজিজে থাকে তাহলে ইউরেমিক এনকেফালোপ্যাথি একটা হিস্ট্রি থাকতে পারে। পেশেন্ট যে যদি আগে থেকে বলে যে ওনার লিভার ডিজিজ আগে থেকে জানা ছিল, এখন পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে গেছে, তাহলে হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি চিন্তা করতে হবে। আর ডায়াবেটিক হলে তো সঙ্গে সঙ্গে ডিটারমাইন করতেই হবে এটা কি হাইপোগ্লাইসিমিয়া না হাইপারগ্লাইসিমিয়া। তার আগে ডায়াবেটিক হলে পরে আগে কনফার্ম করে নিতে হবে যে ব্লাড সুগার কত, সেই অনুযায়ী পেশেন্টকে ম্যানেজ করতে হবে। পেশেন্টের ট্রমার হিস্ট্রি, পেশেন্টের অ্যাকিউট অনসেট কিনা, জ্বর ছিল কিনা, এই কয়েকটা মাত্র কথা। পেশেন্টের ট্রমা হয়েছে কিনা, জ্বর ছিল কিনা, প্রিভিয়াসলি পেশেন্টের কোনো সিজার, পেশেন্টের কোনো এরকম সিমিলার কোনো কন্ডিশন, মানে আগেও এরকম বারবার অজ্ঞান হচ্ছে কিনা। রোগী তো খিঁচুনি অনেক সময় নাও বুঝতে পারে, আগেও এরকম ভাবেই অজ্ঞান হয়েছে কিনা, সিমিলার স্টেরিওটিপিক্যাল একই রকম ভাবে অজ্ঞান হয়ে গেছে কিনা, তাহলে আমরা পেশেন্টকে এপিলেপসি কথা চিন্তা করতে পারি। এগুলো হচ্ছে সব আদার দেন মেটাবলিক হিস্ট্রি নিয়ে। জি, আনকনশাস পেশেন্ট হাইপোটেনশন থাকলে নরমাল স্যালাইন আইভি কি শুরু করা? হ্যাঁ, নরমাল স্যালাইন আইভি শুরু করে দিতে হবে। ফার্স্টে বোলাস দিয়ে দেওয়াটাই ভালো, মানে পেশেন্টকে ফ্লুইডটা দিতেই হবে। হাইপোটেনশন দিয়ে সেরেব্রাল পারফিউশন, আমাদের সেরেব্রাল হাইপোপারফিউশন যেন না হয়, পার্মানেন্ট রিভার্সিবল কোনো ব্রেন ইনজুরি যদি সুযোগ থাকে, রিভার্স করার কোনো সুযোগ থাকে, আমরা যেন রিভার্স করতে পারি, এটা আমাদের দিতেই হবে। আর আমরা তো আলোচনাই করলাম যে যেসব চোখের সামনে অজ্ঞান হয়ে গেছে, সাডেন অনসেট অফ আনকনসিয়াসনেস, প্রিভিয়াসলি একটা হেডেকের হিস্ট্রি দিতে পারে আর না পারুক, এই পেশেন্ট যদি অজ্ঞান অবস্থা আমাদের সামনে আসে এবং তার সাথে ব্লাড প্রেশার বেশি থাকে, তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে হ্যামোরেজের ব্লাড প্রেশার কমায় আনতে হবে, 3 দিনের মধ্যেই কমায় আনতে হবে। যদি সম্ভব হয় একটা সিটি স্ক্যান করাটা খুবই ভালো হবে, কিন্তু তার আগে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে জাস্ট একটা ইসিজি করা, একটা ব্লাড সুগার দেখা, ইসিজি করা।
এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। ব্লাড সুগার, ইসিজি আর একটা সিটি স্ক্যান, এই তিনটে জিনিস যদি পসিবল হয়, মানে হইতেই হবে আমাদের ওখানে, সব জায়গায় হওয়া উচিত। আর আনকনসিয়াস পেশেন্ট না হলে ম্যানেজ করা সম্ভব না। দিস পেশেন্ট ক্যান বি রেফার্ড। ম্যাডাম সম্ভব না হলে আমরা রেফার করবো, আর কি করবো, আমাদের তো উপায় নাই, করি। হ্যাঁ স্যার, ওসমান ভাই, আনকনসিয়াস পেশেন্ট নিয়ে মানে আনকনসিয়াস পেশেন্ট নিয়ে যদি, আর স্পেশালি যদি পেশেন্টের হেমোডাইনামিক আনস্টেবিলিটি থাকে, দিস ইজ ভেরি রিস্কি। পেশেন্ট অ্যালার্ট করে দিতে হবে যে আপনাদের হায়ার সেন্টার নিয়ে পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট করাটাই বেস্ট। এখন লোকাল যে তবে প্রবলেম হয়েছে, তবে ছেড়ে দেওয়া তো যায় না, তাই না? এই তিন জিনিস আমাদের চেক করে দিতে হবে, একটা ইসিজি, একটা সুগার আর একটা স্যালাইন ফ্লুইড দিয়ে দেওয়াটাই বেস্ট। তাহলে একটু টেকনিক্যাল কথাই যদি বলি, সবাই মনে ফেস করেন, যারা প্র্যাকটিস করেন বা করছেন রুরাল সেক্টরে, এই যে অ্যারোগ্যান্ট হয়ে যাচ্ছে না আনকনসিয়াস রোগী নিয়ে, তো অ্যাটেন্ডেন্টরা অ্যারোগ্যান্ট হয়, এটা হয়। এখানে ট্রিটমেন্টের জায়গায় আমরা যেটা আইডিয়াল জানি সবকিছু হতে ইমপ্লিমেন্ট করাও তো কঠিন। এই জায়গায় আপনার পরামর্শ কি, মানে এই হ্যাসেল গুলো অ্যাভয়েড করা যেতে? আমার পরামর্শ হচ্ছে যে যখন দেখা যাচ্ছে রোগীর জন্য তেমন কিছু করার সুযোগ নাই, তখন তো পাবলিক ম্যানেজ করতে হবে। জি জি। তখন হচ্ছে যে পাবলিক ম্যানেজ করাটাই হচ্ছে মানে ইস্যু। তখন আমার রোগীকে তো ম্যানেজ করবোই, কিন্তু একটা মানে যারা সাথে এসছে তাদেরকে একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়া, পরবর্তী প্ল্যান গুলো বলা, পরবর্তী প্রগনোসিস সম্বন্ধে কিছু আইডিয়া দেওয়া, এটার কিছু করতে হবে। আর হচ্ছে অবশ্যই কিছু না কিছু ম্যানেজমেন্ট শুরু করতেই হচ্ছে। একটা বললাম তো, একটা ফ্লুইড দিয়ে দেওয়া, গ্লুকোজটা চেক করা হচ্ছে, ডিসিজি করা হচ্ছে, সিটি স্ক্যানের জন্য অ্যাডভাইস করা হচ্ছে। আমাদের পরিধিতে এতটুকু করা সম্ভব। আপনাদের রোগীর পরবর্তী চিকিৎসার জন্য আপনারা অবশ্যই এরকম একটা জায়গা নিতে হবে, ঠিক আছে? কিন্তু কিছু না করে তো, টাচ না করে তো করা সম্ভব না। আর রোগীর সাথে আমরা যে কমিউনিকেশন করছি, রোগীকে আমরা যে 10টা মিনিট কথা বলার সুযোগ, অ্যাটেন্ডেন্টকে 10 মিনিট কথা বলার সুযোগ দেওয়া দরকার, যে ওনারা বলুক যে আমরা জিজ্ঞেস করছি কেমন ভাবে অজ্ঞান হলো। আমাদের তো পক্ষে তো ডাক্তাররা তো যে পজিশন থাকে, একটা গুড হিস্ট্রি ছাড়া তো, আর physical examination and history has to go side by side. It has to be a very rapid evaluation. আমরা পিপল দেখে ফেললাম, ব্লাড প্রেশার, ব্লাড সুগার মেপে ফেললাম, হার্ট রেট আর দেখে ফেললাম, নেকটাকে স্টেবিলাইজ করে পেশেন্টকে এম্পিরিক্যাল ম্যানেজমেন্ট দিয়ে চোখে পিপলের সাইজ এন্ড রিয়াকশন দেখেই আমরা বুঝে ফেলতে পারবো, প্ল্যান্টার দেখেই আমরা বুঝে ফেলতে পারবো যে এই পেশেন্টের সামনে কি হতে পারে। আমাদের কাছে ডাক্তারদের কথা তো ডাক্তারের কাছে থাকবে, সব কথা তো রোগীকে বলা যাবে না। তবে মানে তাদেরকে কিছু না কিছু ইনফরমেশন না দিলে এখনকার মানুষ কিন্তু মানে দে গেট ভেরি অ্যানয়েড। কিছু ইনফরমেশন দিতে হবে যে আমাদের এতটুকুন, আমাদের যা দেখেছি তাতে আমাদের এতটুকুন সন্দেহ হচ্ছে, আপনাদের সিদ্ধান্ত নেন যে আপনারা কোন মুভ করেন। আনকনসিয়াস পেশেন্ট নিয়ে আসলে প্রাইমারি লেভেলে ডিল করা খুবই কষ্টকর হয়ে যাবে। তবে উইথ rapid examination, evaluation, some counseling and some empirical management দিতেই হবে। ম্যাডাম আমাদের তো সময় প্রায় শেষ, আরো কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আলাপ হতে পারে, না হলে হয়তো ম্যাডাম আপনি যদি সামারি করেন। আসলে আমার ওই লেভেলে আমি সবসময় হ্যাঁ, আমার কাছে মনে হয় যারা সমস্যা ফেস করছে তাদেরকে যদি একটু, তারা যদি সমস্যাগুলো রাইজ করতে আমার সাধ্য মতো হেল্প করবো। আমি তো আসলে সবকিছু অত ভালো জানি না। রুরালে যারা রেগুলার লেগে আছেন সমস্যাগুলা, আমরা যারা ক্যাপিটালে কাজ করি ও এক না, আসলে এটা ঠিক। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের জন্য অনেক ইজি, আমাদের জন্য আর্জেন্ট ব্লাড আমরা আর্জেন্ট ব্লাড পাঠাতে আমাদের হিস্ট্রি নেওয়া কমপ্লিট 2 ঘন্টার মধ্যে আমাদের ব্লাড আমাদের হাতে চলে আসে। আমরা পেশেন্টকে বেশিক্ষণ আমরা কোনোভাবেই রোগীর যদি কোনো হেমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি দেখি, রেসপিরেশন কম, রেসপিরেশন বেশি, হার্ট রেট ফ্ল্যাকচুয়েট, আমরা তো আর একটুটুকুন চিন্তা করি না। এবং আমরা দেখতেছি যে দিস ইজ এ ভেরি গুড অ্যাপ্রোচ। ইমার্জেন্সি থেকে যদি রোগীকে বলে দেওয়া হয় যে আপনার রোগী আসলে আইসিইউ লাগবে, ক্রিটিক্যাল কেয়ার ম্যানেজমেন্টই লাগবে, তারা কিন্তু
অ্যাপ্রিসিয়েটই করে যে হ্যাঁ আমাদেরকে জানানো হয়েছে, হ্যাঁ তারপরে তারা সাধ্যমতো আগাতে থাকে। কিন্তু জানাতে হবে যে এই সাইনগুলো পাচ্ছি, এই সমস্যাগুলো দেখে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে, কিন্তু বি ভেরি প্রিসাইজ যে আমরা এতটুকুন দেখলাম, এতটুকুন বুঝলাম, এই দেখে আমরা বলছি যে আপনারা এটা নিয়ে এই রোগীটা প্রগনোসিস সামনে এরকম হতে পারে, আপনারা এইভাবে আগান। A doctor has to be very professional in his approach when managing the public. একটা রোগী ম্যানেজ করা অনেক ইজি, কিন্তু পাবলিক ম্যানেজ করা খুবই কঠিন। আমার মনে আর কোনো প্রশ্ন নাই ম্যাডাম। খুবই ভালো। যেমন আপনি বোধহয় কনক্লুড করতে পারেন, কারো কোনো প্রশ্ন তো বোধহয় আছে। হ্যাঁ, গুড। কনক্লুশনে হচ্ছে যে দুটাই নিউরোলজির দিক থেকে দুটাই হচ্ছে নিউরোলজিক্যাল ইমার্জেন্সি। নিউরোলজিক্যাল ইমার্জেন্সি আমাদের নিউরোলজিক্যাল ইমার্জেন্সি আমাদেরকে সিস্টেম্যাটিক ভাবে রোগীর কাছ থেকে হিস্ট্রি, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন করে, র্যাপিডলি এক্সামিনেশন করে একটা আইডিয়া করা দরকার। কিছু আমাদের যদি যে ফ্যাসিলিটিস আমাদের অ্যাভেলেবল আছে, we have to talk to the patient and do the treatment simultaneously. আর হচ্ছে রেফারেলের ব্যাপার তো আছে। এই সাইন, এই সিমটম থাকলে আমাদের যেখানে হচ্ছে রোগীর ডিটোরিয়েশনের ভয় আছে, সেই সব পেশেন্টকে অবশ্যই এটা হায়ার সেন্টারে রেফার করা উচিত। জি ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্য নাইস সেশন। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আমরা এখন শেষ করতে পারি। হ্যাঁ, কিছু আমাকে কোনো ওরা যদি আরো কোনো প্রশ্ন অথবা কিছু রাখতে চায়, তাহলে কি কথা বলতেই তো পারে নাকি চ্যাটে মনে হয় একটা কিছু দিছিলাম খেয়াল। না, এখন তো চ্যাট, এটা টেম্পোরারি চ্যাট হবে ম্যাডাম। এটা যদি ইজি অ্যাক্সেস থাকে, হোয়াটসঅ্যাপ বা কোনোখানে আপনি এলাও করেন, তাহলে তো তারা করতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা। আর আমার এই প্রেজেন্টেশনটা যদি কেউ লাগে, তাহলে কি আমি মেল করে দিব? আপনাকে মেল করে দিই নাকি? আমাকে না, আপনি লাবিবাকে দিলেও হবে। যে বিশেষ করে আপনি পিডিএফ দিতে পারেন, পাওয়ার পয়েন্ট তো আপনি মডিফাই করবেন, পিডিএফ করে দিলে ওনারা আগে আপনার একটা আছে, কিন্তু এরপর আপনি নিশ্চয়ই আপডেট করেছেন, অনেক মডিফিকেশন করেছেন। হ্যাঁ ওসমান ভাই, আসলে তো এই যে এবার টপিকটা ছিল হচ্ছে আনকনসিয়াসনেস, আমার আগের বারটা ছিল এপিসোডিক লস অফ কনসিয়াসনেস। তা আমার টপিকটা এরকম রাখলেই ভালো, তাহলে আমাদের আলোচনাগুলা আমারও বারবার প্রিপারেশন নিতে হয় না। না, এটা আমরা সেকেন্ড। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। ওনারা অফ হয়ে যান আস্তে আস্তে ক্লাস, ওনাদের আপনি পিডিএফ করে লাবিবাকে দিবেন, ওনারা ওই সিস্টেমে দিয়ে দিলেন, নিজেরা ওখান থেকে দেখবেন বা ডাউনলোড করবেন। হ্যাঁ, আমরা যে স্লাইডস গুলো রেডি করা হয়েছে, এটা আমাদের স্টুডেন্টসদের জন্য সবসময় এইভাবেই করা থাকে। এখান থেকে ইনফরমেশন গুলো প্রিসাইজ ভাবে দেওয়া আছে, সুতরাং সবাই কিছু না কিছু উপকৃত হবে বলেই তো আমরা মনে করি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমি তাহলে শেষ করছি, আসলে আজান দিয়ে দিছে, আমরা তাহলে ক্লাস শেষ করছি। জি, আবার ওনাদের ক্লাস আছে, সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি যে বোধহয় হ্যাঁ, সবাইকে ধন্যবাদ আসলে পার্টিসিপেট করার জন্য। কৃতজ্ঞতা, অনেক কৃতজ্ঞতা সময় মতো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো ম্যাম, আমি কি ক্লাসটা শেষ করে দিব এখন? হ্যাঁ, শেষ করে দেবো। আবার বিকালে। থ্যাংক ইউ ম্যাম।